ومؤدبا الله تعالى تبشر الله ومغفرا وجعل علينا والسلام عليه ونفحنا الخصوصية وكرامات ويحمينا بحمايتك في وجه الأخرة الدنيا وإن سمسنا وجود المستوصف من شيء له والفاتحة فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه أيها المشتاقون إلى رؤية جماله ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا حبيبنا شافعنا بركتنا يا مولانا محمد يا ربي صل على محمد
للمسلمين وخيره يتوالى
وبارك عليه وعلى آله صلى عليك الله يا
وارحمنا يوم نسمع ولخلق وترحمنا الله وارزقنا زيارة كل سنة ولا تجعلنا مع الغفل عنك ولا عن قرصنا اللهم تجعل في مجلسنا هذا أهلنا وسمع وترك الذنوب وصدقت في ردائك وتذكر عيوبا اللهم إنك كان معنا في سنة المولد أكبر معنا وقضى عن سيد نفسها فلا تحرمه من بهذه الساعة وقضيها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح وحسنه ونور اللهم اجعلنا لك الذاكرين ولنعمك الشاكرين ولقضي من الذاكرين وحين بطاعتك مسرور ويتوفنا وتوفنا غير مكروه ومهجور وقنا من كل خير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتن هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول كلمة شفيعا وارزقنا يوم القيامة مقام رفيعا اللهم اسقنا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نذوب لها أبدا وشربة بوائه ولا اللهم اغفر لنا وله ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمنا والمحمود علينا وإن من أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوى وقاضي الحاجة وبشر برحمتك وبركاتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على نور المبين على المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين على المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين على المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita merayakan para alim ulama, guru-guru agama, lebih khusus kepada Bapak penceramah kita yang alhamdulillah sudah berhadir di tengah-tengah kita, yaitu yang mulia Al-Ustaz Bapak Junaidi yang datang dari Ampah. Kita doakan mudahan sehat, mudahan panjang umur, mudahan kabul hajat silih. Dan yang hormati para alim ulama yang lain dan tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pak haji, mahaji, paman-paman, acil-acil, ini sebetan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita sebetan sehat, mudahan panjang umur, mudahan kabul hajat dunia akhirat. Yang dari mudahan sehat, yang tak ada berduit mudahan berduit, yang berumah mudahan banyak mudahan bani, yang memulih mudahan gatah berdarang, yang belum kawin mudahan nakas kawin, mudahan hidup iman, mudahan mati membawa iman, mudahan masuk surga beratan. Alhamdulillah malam ini ulun disuruh membawa acara. Jadi ulun sebutkan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pertama pembukaan.
kedua kalam ilahi, yang ketiga sambutan dari panitia, yang keempat ceramah agama, dan yang terakhir doa sekaligus penutup. Kita sudah masuki acara pertama, yaitu tadi pembacaan Sayyid Maulid. Jadi acara yang kedua kita langsung saja, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Ahmad Busairi. Kepada beliau kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
Bapak Ustaz Husaini yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kita seberataan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, suara sini bagus banget. Mudahan anak kita suara bagus juga. Mudahan lancar mengaji bacaan. Dan acara yang ketiga yaitu sambutan dari panitia. Untuk ini kami mintakan kepada Bapak Pengurus, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama dalam keadaan sehat walafiat dan berkah hidayah serta inayahnya, sehingga kita sama-sama akan berkumpul untuk memperingati daripada kelahiran yaitu junjungan Nabi kita Nabi besar bin Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pula kita mengucapkan kepada keluarga beliau, juga kepada orang-orang yang di dalam jejak langkah beliau dari kiamat. Tadi kita sebelumnya dalam ke-8, sehingga dengan adanya beliau menjadi bermandikan iman, Islam dan ihsan. Dengan berkat beliau lah kita bisa belajar, mengaji, sholat. Maka dan itulah sepatutnya lah kita mengagungkan dari kebesaran beliau. Di dalam bulan ini bukan sekadar kelahiran, bahkan mungkin kelahiran beliau juga hijrah dan wafat atau tutup usianya pada bulan ini. Ya, ada 3. Maka di sini kita sama-sama artinya kembali menengok dalam perjalanan ibarat kita atas kelahiran kita sudah berapa umur kita lalui, dan kita akan hijrah, artinya berpindah dari yang kada baik menjadi baik. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tausiah ataupun ceramah daripada Bapak kita yang mulia, itu Junaidi Daryampah, untuk mengumpulkan tentang peristiwa kelahiran ataupun kelahiran daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, yang kami hormati, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, juga para hadirin berbahagia dan berbahagia. Terima kasih kepada pengacara yang telah memberikan kita sedikit waktu untuk menyampaikan kata-kata. Maka kami selaku penyampaian banyak juga menyebutkan terima kasih kepada masyarakat, yaitu Batu Putih RT 4, itu Langgar, Moro Yakin. Artinya di antara masyarakat menyumbangkan tenaga, pikiran sampai terjadinya itu peringatan persiapan Maulid besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kebaikan daripada Bapak, Ibu serta saudara-saudara sekalian akan dibalas daripada Allah Ta'ala, sehingga mendapat curahan
rahmat dan juga nantinya mendapat syafaat daripada syafaatnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada kekurangannya ataupun penerimaan kami kurang pada tempatnya yang di luar banyak sedikit angin lah. Tapi kata Bapak mudah hari sehat adalah amal. Artinya tidak tertentu pada Bapak kemudian. Bila ada salah dan khilafnya atas penyampaian kami, mohon ampun dan maaf pada Bapak Ibu serta saudara sekalian, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang kami hormati, kita memasuki acara yang keempat, yaitu ceramah agama sekitar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Bapak Junaidi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang, yang mana sampai pada malam hari ini kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan beserta keimanan, sehingga kita semua untuk mengagungkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada musala Nurul Yakin pada malam hari ini. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para karib sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan uraian hikmah peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Kami ingin bertanya kepada panitia, kira-kira berapa menit diberikan waktu?
Amun tasarah kita kira-kira assalamualaikum. Jadi pada malam hari ini kita akan mengambil bukan hanya sekedar memperingati ujar panitia tadi, bukan hanya sekedar memperingati, namun kita akan mengambil butiran-butiran hikmah peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita membicarakan tentang angka 12. Ini bukan nomor nuliti. Angka 12 itu adalah angka kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa maksud daripada angka 12 itu? Maka di dalam hal ini perlu kita ketahui, angka 12 inilah yang menjadi misi perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh yang dibawa beliau, masalah iman, tentang kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tanya, rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang 6 ini kalau kita jabarkan pada banyak waktu. Kemudian yang kedua adalah rukun Islam. Jumlahnya adalah 5. Yang menjadi pedoman di dalam masalah segi kehidupan kita. Berarti berapa jumlahnya? 11. Satu adalah sifat daripada Rasulullah SAW, rukun ihsan. Jadi jumlahnya ada 12. Sedangkan angka 12 itu pula berarti luas wilayah area Makkatul Mukarramah adalah 12.000 km. Kemudian dari angka 12 ini pula, kalau kita menyimak di dalam masalah hal tersebut, di area telepon Arab Saudi. Nah, jadi angka 12 itu tepat kalau baginda Rasulullah dilahirkan seperti itu. Angkanya angka 12 memang penuh rahmat, penuh keberkahan di dalam masalah hal tersebut. Nah, jadi dalam hal ini, karena di dalam hal tersebut menyangkut dalam masalah angka 12 tadi, rukun iman. Di dalam hal ini semua di antara kita pasti mengetahui, pasti kita sudah belajar tentang rukun iman. Namun di dalam masalah hal tersebut, rukun iman itu bukan hanya sekedar kita beriman. Ini yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dari rukun iman ini kita jabarkan, karena Rasulullah SAW pertama kali beliau untuk menyampaikan adalah untuk beriman kepada Allah. Nah, karena beliau memerintahkan kita beriman kepada Allah. Kenapa maka dikatakan hal yang sedemikian? Nah, karena dalam hal ini Rasulullah memperjuangkan untuk menyembah kepada Allah itu di Saudi Arabia atau di tanah Arab pada saat itu, berbagai macam halangan dan rintangan mengajak kepada seluruh umat pada saat itu supaya menyembah kepada Allah. Artinya di dalam masalah tentang tauhid, karena tauhid ini adalah sangat penting. Artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan mengesahkan Allah ini kita yakin dan percaya di dalam hal tersebut sesuai dengan musalah kita ini, cahaya keyakinan atau cahaya iman kita.
Yakin itu adalah iman. Nah, jadi dalam hal ini, supaya di dalam masalah kehidupan kita betul-betul mendapatkan suatu cahaya keimanan di dalam masalah segi kehidupan kita, maka kita kalau ditanya siapakah Tuhan kamu, pasti kita mengatakan Allah. Siapakah Nabi kamu, pasti kita mengatakan Muhammad Rasulullah. Ini yang kita ucapkan. Benarkah sudah ucapan kita itu? Sudahkah kita lakukan dengan anggota batang tubuh kita? Kita ucapkan dengan lidah kita, kita yakini dengan hati, lalu kita lakukan dengan perbuatan. Nah, ini misi Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah itu misinya adalah untuk memerintahkan kepada orang, mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu menyembah Allah atau mengesahkan Allah. Ajarannya adalah ajaran tauhid. Pada saat itu belum ada perintah tentang salat, belum ada perintah salat. Nah, makanya di dalam hal ini, kenapa maka ada perintah salat? Nah, di situ adanya rukun Islam tadi. Nah, sedangkan tauhid tadi terkurung juga di dalam masalah rukun Islam. Dengan ucapan kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sudahkah bapak-bapak dan ibu-ibu mengislamkan anaknya? Sudahkah di antara bapak mengajarkan dua kalimat syahadat itu kepada anaknya? Maka ini menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajarkan dua kalimat syahadat itu sebagai fondasi di dalam masalah segi kehidupannya, supaya dia memiliki keyakinan di dalam masalah segi kehidupannya. Dia bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pengakuan yang diucapkan. Tanamkan nilai hal yang semikian kepada anak kita. Kalau belum, mari kita ajarkan anak-anak kita tentang dua kalimat syahadat. Jangan hendak nikah hanya belajar dua kalimat syahadat. Ini banyak hendak nikah tahun-tahun kalau membaca syahadat. Nah, jadi hati-hati. Padahal kita pengucapan di dalam masalah dua kalimat syahadat itu sebagai tanda bukti iman kita, berarti kita telah membangun suatu fondasi rumah kita di alam akhirat atau di surga. Berarti kita membangun suatu fondasi yang sangat kuat. Nah, jadi fondasi yang sangat kuat ini perlu kita pelihara dengan dasar keimanan di dalam masalah segi kehidupan kita. Nah, jadi oleh sebab itu, kalau baginda Rasulullah SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian hijrah beliau juga tanggal 12 Rabiul Awal, wafat beliau juga tanggal 12 Rabiul Awal, waktu siang adalah 12 jam, waktu malam adalah 12 jam, maka dalam angka 12 ini yang menjadi perhatian kita. Nah, kemudian la ilaha illallah itu hurufnya 12, Muhammad Rasulullah itu juga hurufnya 12. Nah, jadi dalam hal tersebut, jadi dalam hal ini sehingga mengandung makna yang sangat besar angka 12 itu kalau kita meneliti. Nah, jadi dalam hal tersebut, kenapa di dalam kalimat la ilaha illallah 12 hurufnya? Maka barang siapa membaca dalam masalah suatu kalimat la ilaha illallah di dalam masalah hati penuh dengan keyakinan, satu hurufnya itu dalam kalimat la ilaha illallah dapat menghapuskan dosa kita sebanyak 27 tahun. Pengucapan kalimat la ilaha illallah kita hitung. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa di akhir kalamnya
mengucap suatu kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah ini kalau makna daripada angka 12 tadi. Berarti kalau kita mengucap di dalam masalah suatu kalimat la ilaha illallah, hurufnya ada 12, berarti 12 huruf kita kali satu hurufnya 27 tahun Allah akan menghapuskan dosa kita. 12 kali 27 berapa? 12 kali 27. Nah, lalu kalau kita menghitungnya 27 tambah 2 29. 29 kita kali 10 berapa? 290. Kemudian 290 tambah 2 kali 7. 290 tambah 14 berapa? 300 Nah, itulah satu kalimat yang kita ucapkan la ilaha illallah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita sekian ratus tahun. Oh, kalau itu kada berdosakah kita? Berdosa. Kenapa? Karena itu dihitung sebelum daripada kita dijahirkan ke alam dunia ini, kita sudah hidup beberapa ribu tahun. Sebelum kita jatuh ke dunia ini, kita sudah hidup sudah beberapa ribu tahun, baru kita bisa dihidupkan. Di mana kita? Masih di alam roh. Masih kita berada di alam roh. Kita sudah hidup beberapa ribu tahun di sana. Nah, di sini maka dalam hal tersebut dikumpul roh-roh seluruh di antara makhluk-makhluk yang ada. Pada saat itu Allah berkata, alastu birabbikum. Lalu dijawab oleh roh, bukankah aku ini Tuhan kamu sekalian, wahai roh? Lalu dijawab oleh roh, qalu benar, engkau adalah Tuhan kami. Itu saat itu. Sekarang kita sudah berusia berapa? Kira-kira kalau kita di dunia ini kada ada berusia sampai 500 tahun. Ini kita umat Rasulullah SAW kada ada sampai berusia 100 tahun mengalih dicari. Apalagi sampai 500 tahun. Nah, sedangkan kalimat yang kita ucapkan tadi itu akan menghapuskan dosa-dosa kita sebanyak sekian ratus tahun sekali kita mengucapkan. Nah, jadi dalam hal ini maka oleh sebab itu kalimat la ilaha illallah ini kita jadikan pegangan di dalam masalah segi kehidupan kita. Nah, kenapa? Maka dikatakan kita jadikan pegangan di dalam masalah segi kehidupan kita itu suatu kalimat la ilaha illallah, karena maknanya sangat besar. Di dalam masalah kalimat la ilaha illallah itu maknanya sangat besar di dalam masalah arti kehidupan kita. Kalau kita memahami makna yang sebenarnya di dalam suatu kalimat la ilaha illallah itu, kira-kira tidak perlu banyak kita mengucapkan zikir. Kalau kita sudah betul-betul memahami. Coba kalau lihat orang sekarang banyak mengamalkan zikir, mengamalkan tarikat di dalam masalah kehidupannya. Nah, jadi dalam hal tersebut mengamalkan tarikat, bapak-bapak di sini tarikat apa kemarin yang diterima dengan guru kita? Dengan guru kita yang ada di yang almarhum. Nah, tarikat Junaidi Baghdadi. Kemudian
itu yang diamalkan, yang dimusyahadakan, melatih pembacaan di dalam masalah tarikat untuk memantapkan di dalam masalah hati kita. Jadi tarikat itu ada tarikat Junaidi Baghdadi, ada tarikat Qadariyah, ada tarikat Naqsabandiyah, ada tarikat Satariyah, ada tarikat Samaniyah. Nah, jadi dalam masalah hal tersebut, di dalam hal itu masing-masing karena ada cara-cara tersendiri. Nah, jadi di dalam suatu kalimat la ilaha illallah, di situ terhimpun di dalam masalah keadaan, di dalam masalah diri kita. Coba kalau kita lihat di dalam masalah anasir la ilaha illallah tadi, la-nya itu adalah api, nazharnya adalah Muhammad. Ilaha itu adalah angin, nafas Muhammad. Ilahnya adalah air, cahaya daripada Muhammad. Sedangkan Allah adalah tubuh pada batang tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini, lalu dalam hadis qudsi, Allahu ruhu wa Muhammadun jasadun. Nah, di sini kita disuruh untuk memesrakan, kita meresapkan diri kita dengan sirullah, dengan rahasia Allah. Nah, jadi oleh sebab itu Allah itu pada roh, Muhammad pada batang tubuh. Nah, pada saat kita berpikir mengucap di dalam masalah suatu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah itu adalah merupakan hakikat. Nah, sedangkan Muhammadur Rasulullah itu adalah syariat. Nah, dari syariat inilah timbul adanya perintah kewajiban di dalam masalah segi kehidupan kita yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam hal tersebut maka mana yang dikatakan sembahyang? Nah, sembahyang itu ialah Muhammad. Muhammad itu adalah batang tubuh diri kita yang kasar. Batang tubuh diri kita yang kasar ini Muhammad namanya. Nah, kemudian yang bersembahyang itu adalah roh idati. Nah, roh idati, atau boleh kita katakan Muhammad yang sangat halus, roh idati. Dan yang menyampaikan sembahyang di dalam pelaksanaan kita itu adalah Nur Muhammad. Nah, jadi Nur Muhammad. Nah, oleh sebab itu, nah dari Nur Muhammad inilah di situ lalu ada yaitu hakikat yang hidup. Setelah adanya hakikat yang hidup ini lalu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan 17 rakaat salat yang kita lakukan menjadi 17 anggota batang tubuh kita. Anak-anak kita ada tahu kira-kira? Ya Pak ya. Paham anak-anak? Ada, ada. Nah, jadi oleh sebab itu, karena tadi terhimpun
di dalam suatu kalimat la ilaha illallah, di dalam kalimat la ilaha illallah itu kiblat tubuh kita adalah af'al Allah. Kiblat hati kita adalah asma Allah. Kiblat roh kita adalah sifat Allah. Kiblat sir adalah zat Allah. Terhimpun di dalam suatu kalimat la ilaha illallah. Kadang alif katakan, ini sembahyang kemana kiblatnya? Kemana bab kiblat? Nah ini perlu kita cari, perlu kita kaji. Nah semalam di sini ada ya guru yang mengajari kan. Nah ada guru yang mengajari almarhum kemarin yang mengajari yang secara terang-terangan. Sebab ilmu ini sekarang secara terbuka tidak ada lagi rahasia-rahasia. Yang mana lagi menyampaikan untuk menyelamatkan di antara umat. Nah, jadi dalam hal tersebut maka di dalam hari lalu ada istilah an-nasir daripada kata alhamdulillah. An-nasir daripada kata alhamdulillah itu alif pada kata alhamdulillah itu merupakan salat zuhur. Nabinya adalah Nabi Ibrahim, malaikatnya pada Jibril, jatuh kepada kita adalah sahabat Abu Bakar, dalam diri kita adalah kepala. Dan hari ke anak lah, ingat, kada tahu ada alif pada kata alhamdulillah tadi, salat zuhur, nabinya Ibrahim, malaikatnya Jibril. Nah, jatuh pada hal tersebut pada sahabat Abu Bakar, pada diri kita adalah kepala, di atas hati. Sedangkan huruf lamnya itu adalah sifat salat asar. Salat asar nabinya adalah Yunus, malaikatnya Mikail, sahabatnya Umar. Itu dalam batang tubuh kita. Jadi tubuh kamu pada diri kita. Itu hurufnya lam. Sedangkan huruf H itu adalah salat maghrib. Nabinya Nabi Isa, malaikatnya Israfil, sahabatnya adalah Utsman. Itu jatuh tangan pada diri kita, supaya kita batangan babati kepala bawah. Kemudian huruf mim. Huruf mim salatnya adalah salat Isa, nabinya Nabi Musa, malaikatnya Israel, sahabatnya adalah Ali. Dalam diri kita jatuhnya pada pinggang, batas. Nah, sedangkan huruf dal salatnya adalah salat subuh, nabinya Adam, malaikatnya Rahman, jatuh pada Nabi Harun, yaitu kaki pada diri kita. Maka sempurna di dalam masalah anggota badan tubuh kita, lengkap dengan malaikatnya, dengan para nabi-nabinya. Ini yang kita lakukan di dalam pelaksanaan suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi oleh sebab itu, nah karena kenapa dalam terjadi kepada 5 waktu? Karena waktu subuh adalah menyatakan zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salat subuh adalah zat dan sifatnya Allah. Roh kita kembali kepada zat wajibul wujud.
Ini saat kita melaksanakan ibadah salat subuh. Nah, sedangkan salat zuhur di situ adalah wujud ilmu nur dan suhud. Nah, kemudian salat asar api, angin, air dan tanah. Salat maghrib adalah martabat ahadiyah wahdah dan wahidiyah. Ini kalau dibahas pada kira-kira seminggu pada dalam. Kemudian salat isya adalah muhaddas alam roh, alam misal, alam ajsam, dan alam insan. Satu yang tidak boleh kita tinggalkan. Seakan-akan di zaman Rasulullah itu, di zaman para nabi, ini wajib. Witir 1 rakaat. Witir 1 rakaat. Kenapa witir 1 rakaat itu adalah merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kata alhamdulillah di situ segala puji. Boleh dikatakan alhamdulillah itu engkau dan aku, kata. Kalau sudah dikatakan engkau dan aku, itu kata alhamdulillah, berarti tidak ada berpisah antara Allah dengan kita. Nah, perlu kita ketahui, saat kita membaca di dalam masalah ibadah salat, waktu kita membaca Al-Fatihah di dalam sembahyang itu, semua bacaan kita itu dijawab oleh Allah. Kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin di dalam salat, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamdani abdi, ini kata Allah, ku ampuni engkau wahai hambaku. Allah akan mengampuni kita saat kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira-kira ada dalam ada di sana. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim dijawab oleh Allah saat kita membaca Ar-Rahmanir Rahim. Isna ala abdi, kata Allah, engkau adalah bagiku wahai hambaku. Nah, kalau sudah dikatakan Ar-Rahmanir Rahim, berarti kita adalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki sifat rahman dan rahimnya dalam kehidupan kita. Dijawab isna ala abdi, engkau adalah bagiku wahai hambaku. Lalu kita membaca Maliki Yaumiddin. Bagaimana Allah menjawab? Nah, ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, maddani abdi, amatku sayanglah engkau. Jadi kita sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita. Kenapa? Karena Maliki Yaumiddin, Allah telah raja pada hari kemudian nanti. Raja di raja. Lalu beliau mengatakan, Allah mengatakan, amatku sayanglah engkau wahai hambaku. Nah, itu ucapan Fatihah yang kita baca. Kadang-kadang kita salat itu membaca Al-Fatihah pada tahu, hanya sekadar membaca, paling kita tahu artinya, kada tahu apa dijawab atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qa'im li nafsi, kata Allah. Engkau berdiri itu karena engkau berdiri itu karena aku, kata Allah. Dikatakan saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah pula kita mohon pertolongan. Kepada Allah kita memohon. Dijawab oleh Allah, qa'im li nafsi, engkau berdiri itu karena aku.
Lalu kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ma baini wa bainika abdi, dijawab oleh Allah. Ma baini wa bainika abdi. Tiada lagi pemisah antara aku dengan engkau, wahai hambaku. Nah, kalau sudah tiada lagi pemisah antara aku dengan engkau, berarti kita selalu sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sangat disayang, orang yang dicintai Allah, sudah jelas kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan dan keselamatan dalam masalah segi kehidupan kita. Kemudian kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, dijawab oleh Allah. Wa li 'abdi ma sa'ala. Lalu apa kata Allah? Wahai hambaku, apa pula yang kau tanyakan kepadaku? Nah, jadi dalam hal tersebut, di sini merupakan saat kita melaksanakan ibadah sholat itu, berarti kita selalu bercakap dengan Allah. Ketika kita bercakap, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ artinya adanya suatu permohonan kita. Nah, jadi oleh sebab itu kita cari ilmunya. Untuk melaksanakan ibadah sholat harus ada ilmunya. Nah, kalau kita tidak ada ilmunya, kira-kira kita kada tahu rukun salat, sahnya salat, wajibnya salat, kita kada tahu kira-kira sahlah kita sebenarnya. Mau kita kada tahu, maka kita harus tahu. Ini ada kisah. Nah, ada kisah. Ini kisah tersebut betul hal yang sedemikian sangka baik. Ini sangka baik, menyangka mintuha alim, nang mintuha menyangka minantu alim. Nah, sangka baik, bagus nih sangka baik ini. Nah, pada saat waktu itu, nang minantu tadi bailang ke rumah mintuha. Nah, dalam hati mintuha dasar alim anak pun. Nah, ketika bailang wadah mintuha, rupanya sebelum bailang tuh membaca buku petunjuk salat. Imbang membaca buku petunjuk salat, lalu dilihat senang yang pertama disunahkan ajar, membaca ajar yang tulisannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, batulis kalau 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, batulis 2 kali. Lalu ajar subuh. Bangun sungsung pada minta. Nah, ada alim dan doa anak pun pasti kada bangun pada dulu. Lalu ajar subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Nah, oh my, ajar minta. Besar alim minan toko itu. Besar alim minan toko. Bisa pernah merubah-rubah mengatakan besar alim benar. Nah, akhirnya namin Tuhan bangun baudu. Nah, imba sudah baudu sembahyang subuh, lalu manggawi di bau menepak di bau, artinya 4 berimaman. Nah, olah dibilang sudah saurangan kita sembahyang, ada nang datang baru gawir di belakang, artinya aku mengikuti. Nah, itu yang dilompat ini digawe di belakang Pak. Nah, ketika hal yang sedemikian asik membaca Al-Fatihah balagu, harap lagunya. Nah, akhirnya apa? Asik baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Karena asiknya berlagu lalu minta amin dengan Tuhan. Akhirnya asik pas sembahyang subuh 3 rakaat. Saling pula 3 rakaat sembahyang subuh karena keasikan membaca ayat balagu. Akhirnya apa? Imba sudah habis salam lalu jalan toh. Kenapa maka 3 rakaat? Nah, garang bah dari sini berapa? Garang pasaran sembahyang subuh. Mereka pun pasaran sembahyang subuh. Oh, jangan namin Tuhan di sini tuh hanya 2 aja. Oh, ada apa-apa. Amun sudah kita melakukan 3 subuh isuk sarakat jadi kita. Nah, kenapa? Karena kagak ada ilmunya. Nah, jadi oleh sebab itu ada ilmunya. Jadi subuh isuk ada lagi, sekali aja lagi, kadang lagi, kadang 2 lagi, karena sudah terdahulu subuh tadi kan. Nah, jadi jadi karena itu tidak ada ilmunya, maka batal sabrata. Nah itu karena tidak ada ilmunya. Ini kawan kami, ada kawan kami itu lawas madam. Kalau madam marantau. Nah, marantau lawas benar lebih 10 tahun kada bertemuan. Jadi ujar kawan kita adakan bertiga. Karena itunya datang kita suruh jadi imam. Jangan saya ikam jaga di jalan sana. Tuh kawan kita sudah baju koko. Pokoknya kita suruh jadi imam. Kena apa aja dalam seko. Ajar itu dalam seko, yang di detamnya mbak asik. Habis kamat nang seko yang cap kamat. Lalu tunjuknya jadi imam. Akhirnya apa? Sembahyang. Allahu Akbar. Ada segala bagusan itu. Allahu Akbar. Bacanya. Akhirnya pas sembahyang rupanya pakai takantut. Nah, imam tadi takantut. Maka bunyi pulang. Nah, imam takantut tadi terus dia sembahyang kada berambihan. Terus sembahyang kada ambil. Nah, akhirnya apa? Lalu di kantor wah, kajian umat di mana pulang, maka bahkan tuh kada batal. Ini kan aliran sesatnya dan kada. Aku kada baudu, aku kada baudu. Buat jangan nunjuk aku jadi mama, aku bilang baudu. Nah, ini dalam masalah yang sedikit. Nah, itu karena ilmunya. Jadi kalau kita dalam penelitian karena dalam ilmunya kita ada, kalau ada sedang ada ilmunya sedikit demi sedikit kita untuk mengamalkan, menerapkan apa yang menjadi misi perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dalam hal yang sedemikian, oleh sebab itu apabila kita ini beriman disertai dengan sikap takwa kita, maka Allah itu sangat kasih sayang lawan kita. Kemudian apalagi ini di bulan Maulid, lalu kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sekali membaca salawat kepada junjungan kita, maka Allah akan memberikan rahmatnya 10 anugerahnya kepada kita. Makanya Allah dan para malaikat selalu bersalawat. Maksudnya di situ adalah Allah akan memberikan rahmatnya dan memberikan anugerahnya kepada kita. Sekali kita bersalawat, Allah akan memberikan ampunannya 10 kali kepada kita. Allah akan menghapuskan daripada segala dosa-dosa dalam kehidupan kita. Allah memberi rahmat kepada kita
Allah akan memberikan anugerahnya kepada kita. Bukan hanya Allah, dan para malaikat juga akan memberikan anugerahnya kepada kita. Ini kalau kita berselawat. Nah, jadi bapak-bapak dalam satu hari kira-kira berapa kali berselawat? Adakah 1000? Tergantung. Ada 1000 kita berselawat. Nah, 1000 kali. Kalau ada 1000 seberapa kita ada, yang penting ada. Nah, pernah di dalam hal yang sedemikian, ini ada dari suatu cerita pada saat itu. Dalam cerita ini adalah 2 orang bapak dengan anaknya. Pada saat itu melakukan di dalam suatu perjalanan. Nah, melakukan di dalam suatu perjalanan itu sehingga bapaknya ini banyaknya melakukan suatu kemaksiatan di dalam masalah kehidupan. Namun dia juga pernah berselawat kepada baginda Rasulullah, selalu berselawat kepada Rasulullah. Sedangkan apa yang diperintahkan Allah dia langgar, yang dilarang oleh Allah pun dia langgar, sehingga berbagai macam suatu kemaksiatan yang dilakukan, tapi dia tetap berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan untuk melakukan pekerjaan meninggal dunia pada saat itu. Lalu anaknya merasa sedih. Ketika meninggal dunia, sakit parut dari tengah jalan, mendadak sakit parut perjalanan. Nah, pada saat itu melihat bapaknya meninggal, anaknya bersedih. Kenapa maka bersedih? Pada saat itu pula saat dia bersedih, maka berubahlah wujud bapaknya menjadi hitam pekat. Hitam pekat, girang. Nggak ada hitam pekat, girang benar. Nah, pada saat itu dia tidur di samping bapaknya. Saat dia tidur, datang seorang laki-laki yang tampannya luar biasa. Pada saat itu mendekati kepada mayat, kemudian main usap pada wajah mayat tersebut, maka berubahlah wajahnya, selalu bercahaya. Wajahnya selalu bercahaya. Nah, pada saat itu lalu anak tersebut menanyakan kepada, wahai pemuda yang tampan, siapakah gerangan engkau? Nah, lalu pemuda tadi mengatakan, bapak kamu ini memang banyak melakukan suatu kemaksiatan, memang besar daripada masalah dosa-dosanya, namun dia selalu berselawat kepadaku, kata tadi. Nah, berarti yang datanglah baginda Rasulullah SAW. Beliau datang mengusap, aku adalah Rasulullah SAW, karena aku sangat sayang kepada orang yang mengucapkan salawat kepadaku. Nah, jadi oleh sebab itu kita jangan sampai kada berselawat. Jangan sampai kita tidak mengucapkan salawat dalam satu hari itu, jangan sampai kosong sama sekali. Nah, jadi setidak-tidaknya 100 kalilah kita dalam satu hari bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi dalam hal ini, lalu pada saat itu melihat hal yang sedemikian, ternyata setelah dia bangun, wujud bapaknya sudah berubah menjadi putih, berseri-seri, bercahaya. Nah, jadi dalam hal yang sendiri, karena diusap oleh baginda Rasulullah dari kepalanya ini, diusap di kepala, pada bagian kepala, dipegang pada saat itu. Lalu berubahlah wujudnya, maka menjadi yang sempurna, bagus dalam masalah hal tersebut. Nah, itu berkat apa? Karena pernah membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi kita memperbanyak salawat di dalam masalah segi kehidupan kita, karena salawat ini akan membawakan suatu keberkahan. Apabila kita 100 kali dalam satu hari, maka 30-nya itu adalah untuk bekal dalam masalah segi kehidupan kita di dunia, sedangkan 70-nya adalah disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju kepada alam berikutnya. Nah, jadi 30% dijadikan di dunia berkat salawat tadi, 70% disimpan di dalam masalah Allah, melakukan tabungan dalam masalah kehidupan kita. Nah, jadi dalam tersebut jangan takut kita bersalawat. Tadi kita sudah bersalawat menyanjung baginda Rasulullah SAW.
Alangkah senangnya baginda Rasulullah. Beliau menjawab apa yang kita bacakan tadi. Beliau menjawab beliau pun akan hadir di dalam masuk, memberikan jawaban, memohonkan ampun kepada kita, akan memberikan suatu syafaat nanti di yaumil akhir pada kita yang hadir dalam masalah hal tersebut. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Karena tadi beberapa hadisnya kalau terlalu lawas, kami mohon ampun dan sedalam-dalamnya. Amun satu mata sudah yaitu batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi mohon ampun sedalam-dalamnya, karena kita sebagai manusia biasa tidak terlepas dari kesalahan dan kehilapan. Sebagai akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat sayyidillahi lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim fil awwalin. Allahumma shalli ala Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qudi salamata wal afiyata alaina wa laman khadarana wa laman garamta syawqadir. Allahumma sahhil umurana wa ta'uyubana wa sabil adabil akhirah. Allahumma akhrijna min sulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa jaina bi akhlaqil hasani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani faqud ilayya inda hajati ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa sihhatan ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana rahmatan rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa qil lana taqabbalallahu minkum. Dengan berakhir membaca doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Ulun selaku pembawa acara minta halal minta maaf apabila terdapat kesalahan. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.